ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہر غریب اگر یہ 2 الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا, آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا حضرت میں سخت مشکل میں ہوں, سخت پریشانی میں ہوں, مجھ پر قرض بھی ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, وظیفے بھی کرتا ہوں, اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے, نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں. ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے, گھر میں پھاکے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں, مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے, مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے, تیری تقدیر سنور جائے گی, تیرے حالات بدل جائیں گے. اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے. دوستو جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا, اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی, اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے. وہ کہنے لگا حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا, ہر تسبیح پڑھی, لیکن ایسی تسبیح جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے. میری جان میں جان آ گئی, میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ, جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو بھائیوں اور بہنوں, ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا. اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے. میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے. آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے. اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں, پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے. یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے. میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا, لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالات اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے, اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا, بیماریاں تھیں, اولاد نہیں تھی, اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم, شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی. یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے. اب غور سے سنیے پہلا الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ بہت آسان ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا, لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, صبح, دوپہر, شام یا رات, جب بھی دل چاہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں, پھر پہلا الفاظ, اس کے بعد دوسرا الفاظ, اور آخر میں اللہ سے دعا مانگے. بس یہی 3 کام ہے, کوئی لمبا وظیفہ نہیں. ترتیب کا خاص خیال رکھیں, نہ کوئی کمی کرے نہ بڑھوتری. اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں. پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے, مگر خاص انداز میں,
اور इसके साथ अल्लाह का एक नाम जोड़ना है। यही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का बताया हुआ राज्य है जो हर जरूरतमंद के लिए बेहद अहम है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। फिर दूसरा कलमा पढ़ना है। ये ऐसा अमल है जो गरीबी और परेशानियों को जड़ से हिला देता है। इंसान पहले ही दिन बदलाव महसूस करता है और लगातार पढ़ने से जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब तन्हाई में बैठकर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर सलाम भेजें और फिर उसी तरतीब से इस अमल को शुरू करें, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, न कोई और दे सकता है, न कोई रोक सकता है। आपको बस यकीन के साथ पढ़ना है और फिर देखना है कि अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी बदलता है। कितनी बार पढ़ना है इसकी तादाद भी नोट कर ले, लेकिन ऐसे नहीं कि आप कहें ये तो आम तरीका है, इसमें नया क्या है, खास क्या है। असल चीज वो असर है जो अभी आपको बताया जाएगा। ऐसी तब्दीली आएगी कि लोग रुक रुक कर पूछेंगे, बेटा अचानक तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कहां से आ गई? कल तक तू दर बदर ठोकरें खा रहा था, कल तक मांग रहा था और आज ऐसा मुकाम कि तू खुद बांट रहा है। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह वो वक्त आपकी जिंदगी में जरूर आए। चाहे आप पर जुल्म हो, ज्यादती हो, गरीबी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, बेऔलादी हो, बंदिशें हो, दुनिया जहान के मसले हो, ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ऐसी निजात देगा कि आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे। सबसे पहले आपको तन्हाई में बैठ जाना है और अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अमल शुरू करने से पहले ही दिल में वसवसे ले आते हैं कि पता नहीं असर करेगा या नहीं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करना। दिल को साफ रखें और यकीन ये कामिल के साथ पढ़ें। मैं आपको सिर्फ एक दिन का चैलेंज देता हूं। ऐसी तस्बीह है, ऐसा राज्य आपने ना कभी सुना होगा ना पढ़ा होगा। अब मैं पहला वजीफा बताने लगा हूं, फिर दूसरा जुमला बताकर आगे बढ़ूंगा। ये अमल किसी खास दिन के साथ मखसूस नहीं, सारे दिन अल्लाह के हैं, चाहे पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो या जुम्मा, और सारी रातें भी अल्लाह की हैं, चाहे सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, शाम पढ़े, घर में पढ़े या दफ्तर में। एक बार का अमल पढ़ने में आधा मिनट लगता है, और अगर इस आधे मिनट में आपकी गरीबी, लाचारी, बीमारी, फकीरी, जुल्म सब खत्म हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। अगर आप मोहब्बत में नाकाम हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी में रुकावट है, अच्छे रिश्ते नहीं आते या कोई भी मसला है, बस तन्हाई में बैठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि गैबी खजानों के दरवाजे खुल जाएं, अल्लाह की तरफ से मदद आना शुरू हो जाए, गैब से ऐसे असबाब बने कि आप खुद हैरान रह जाएं, कोई रिश्तेदार, कोई झरिया, कहीं से ऐसा इंतजाम हो जाए जो आपके वहम और गुमान में भी न हो, तो ये सब मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आप अल्लाह का महबूब अमल पढ़ रहे होंगे। अल्लाह ने इन दो जुमलों में ऐसी ताकत रखी है कि जब आप इन्हें अल्लाह के वली के बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे तो नाकामी का 1% भी इम्कान नहीं रहेगा। सबसे पहले तन्हाई में बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ए मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। बेहतर है दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ें, अगर वो याद ना हो तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, और अगर वो भी ना आता हो तो कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। इसके बाद वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल शुरू करें। अगर किसी को दुरूद शरीफ भी ना आता हो तो भी अमल ना छोड़े, सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू कर दे। असल तरीका यही है कि एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा जाए, फिर पहला जुमला यानी इस्तगफिरुल्लाह बताई गई तरतीब से, फिर दूसरा जुमला और उसके बाद अल्लाह से मांगा जाए। मेरे नाज़रीन, इस अमल में नाकामी का जरा भी इम्कान नहीं। जब मैंने पहली बार ये दो जुमले पढ़े तो पहले ही दिन अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया कि मैं खुद हैरान रह गया। इस अमल ने मेरा बंद कारोबार चला दिया, कर्जा उतरवा दिया और बीमारी दूर कर दी। आज भी मैं रोज ये अमल पढ़ता हूं और अल्लाह मुझे रोज नवाजता है। जो लोग कहते हैं कि वजीफे असर नहीं करते, हकीकत यह है कि उन्होंने कभी सच्चे दिल से अमल किया ही नहीं। खुदा के लिए अपनी जिंदगी में एक बार इस सादा मगर ताकतवर अमल को जरूर पढ़ ले।
اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں، چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لے، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لے۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا مگر حالات نہیں بدلے، تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ، پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے، جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکے تو سیدھی دعا کرے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العباد، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت۔ جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کر دینا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصل بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا ہے مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔
अगर दुआएं करते रहो और इखलास फिल इताअत नहीं है, दुआएं तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएंगी। ये दुआ कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये जो आज बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, पहले लोगों की दुआएं कबूल होती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी। आपने नक्शा खींचा कि एक शख्स है जो बहुत दूर से सफर करके हरमैन पहुंचा हुआ है, मुल्तजिम से चिमटा हुआ है, या जबल नूर पर ढींगा मुश्ती करके ऊपर पहुंचा हुआ है, सबसे ऊपर पहलवान किस्म का आदमी, और उसने हाथ उठाए हुए और पुकार रहा अल्लाह, रजुलन अशअसा अकबरा युतीलु सफरा, बड़ा लंबा सफर करके आया है, कपड़े गुबार आलूद हैं, बाल गर्दे से अटे हुए हैं, यमुद्दु यदैहि इला समा, और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला रहा, या रब वअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इस शख्स की दुआ कैसे कबूल हो? व मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, हालांकि उसका खाया हुआ हराम का है, उसका पहना हुआ हराम का है, उसका जिस्म हराम से बना है, हराम ग़िज़ा से तलुतुश बनाया हुआ है, ये चीज उसकी दुआ के लिए एक हिजाब बन गई है। कैसे हो? फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे शख्स की दुआ कबूल हो तो कैसे? आपको किताबें मिलेंगी दुआ की कबूलियत के मकामात कौन कौन से हैं, दुआ की कबूलियत के औकात कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें जमा हो गई। उससे ज्यादा मुतबर्रक मुकाम कोई, उससे ज्यादा मुकद्दस मकाम कोई होगा? वहां पर पहुंचकर भी इंसान दुआएं मांग रहा तो उसके मुंह पर दे मारी जाती। क्यों? कि मुखलिसीन लहुद्दीन, ये शान, ये नहीं है तो दुआ में। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए कि दरे तौबा जो है वो वाह है खुला। आज तौबा करे, वही कर तौबा करे, पुख्ता अज़्म करे कि परवरदिगार आज से इखलास फिद दीन के साथ तेरी बंदगी करूंगा, जो कुछ हो चुका है इसको माफ फरमा, आइंदा के लिए एक अज़्म मुसम्मम करता हूं। तो तौबा का दरवाजा खुला है, मालम युगरगर, जब तक कि मौत के आसार शुरू ना हो जाए तौबा का दरवाजा खुला। बाजा हर हस्ती बाजा कर काफिर व गिबर व बुत परस्ती बाजा, दरगाह माँ दरगाह नौमीदी नीस, 100 बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अज़्म मुसम्मम करोगे तो अभी दुआ कबूल। यही सूरह बकरा में आया है वो रमजान के जिक्र के बाद, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मैं कहा करता हूं कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता कि तुम हमसे मनवाए जाओ, हमारी भी तो मानो, जो हम कह रहे हैं उसे भी तो सुनो, हमारी पुकार पर भी तो लब्बैक कहो। ये तो दो तरफी मामला है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करे। हदीस में आता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं दौड़ता हूं, वो बारिश भराता हूं और मैं हाथ भराता हूं, वो मुझे अगर अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूं, वो मेरा जिक्र अगर किसी महफिल में करता है मैं उससे बहुत आला महफिल में उसका जिक्र करता हूं। ये दो तरफा मामला होगा, लिहाजा मुझसे मनवाना है तो मेरी मानो। फलयस्तजीबू ली वलयु। अब इसी दुआ के मादे से एक लफ्ज़ और बनता है दावत। देखिए, इंफरादियत से अब मैं इज्तिमाइयत की तरफ जा रहा हूं। इंफरादियत से इज्तिमाइयत का जो पुल है वो दावत है। एक अल्लाह का बंदा जिसने इंफरादी सतह पर इस तौहीद के अमली तकाजे को अपनी जिंदगी में पूरा कर लिया, वो बंदा रब बन गया। वो इंशराह सद्र से कह सकता है कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। अब वो क्या करेगा? अब इसी की दावत देगा, इसलिए कि एक फर्द से चिराग रोशन होगा, दिए से दिया जलेगा। ये बात तुमने अगर अपनी जिंदगी में इख्तियार की है, इसको आम करो। जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो उसकी मोहब्बत की जोत जगाओ दूसरों के दिलों में। जिसकी इताअत को तुमने अपने ऊपर लाजिम किया है, उसी की इताअत की तरफ लोगों को भी दावत दो कि उसके सामने झुके। ये है मरकजी आयत सूरह हामीम सजदा की, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से बेहतर बात और किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और उसका अपना अमल दुरुस्त हो। ये नहीं है, ये सूरह बकरा में यहूदियों के बारे में फरमाया गया, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब फला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? दरहाल है कि तुम किताब पढ़ रहे हो तो क्या तुम असल से काम नहीं लेते? ये उनका तर्ज अमल था जो बदकिस्मती से आज हमने भी अपनाया। लेकिन ये कि असल में दावत का मकाम आता ही इसके बाद है कि खुद अल्लाह के बंदे बनो, कहो कि मैं हूं अल्लाह का फरमाबरदार, और अब लोगों को दावत दो। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये है सूरह हामीम सजदा की मरकज़ी आयत।
اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ اس دعوت کا ہدف کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے۔ ٹارگٹ کیا، جانا کہاں تھا، مقصود کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے۔ تو قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مار ٹائم کر رہے ہیں جگہ پر کھڑے ہوئے؟ حرکت تو ہے لیکن کوئی فاسٹ طے نہیں ہو رہا۔ یہ سارا اصل میں ود ریفرنس ٹو دی گول، جو بھی آپ کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورى کی آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذرمۂ سلام ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں۔ کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے، اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ اس سے آگے ایک قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی، اور دیکھیے نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو، لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے، قبیلے کا نظم ہے، قبیلے کی قانون ہے، آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سپرنا شروع۔ اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا، اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف، چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا۔ اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں، سٹی اسٹیٹ۔ اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے، ان کے اپنے رسوم ہیں، رواجات ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین، اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے، کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹیو فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ دو قبیلے ایک جگہ پہ۔ میں مثال دے دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں ایک وقت نظر آتی، اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے، تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ تھا ایک قبیلے کا شہر۔ تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹیو تھا۔ مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق، لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو، کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی، اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا۔ تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے، تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑے۔ اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں اتحاد، یہ مجھ سے کو اعلیٰ تر، لیکن یہ کہ طے ہے قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے۔ تو یہ سٹی اسٹیٹ قائم، سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ تو بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرس، اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرس تھے، رومن ایمپائر اینڈ دی پرشین ایمپائر، یہ 2 عظیم اس وقت کی سپر پاورز تھی۔
तारीख कई सदियों से झूला झूल रही थी इन दोनों के माबैन। कभी रूमी आगे बढ़ते थे, ईरानियों को धकेल देते थे पीछे, कभी ईरानी आगे बढ़ते थे, रूमियों को धकेल देते थे, कभी तो वो बिल्कुल यूरोप तक जा पहुंचाते थे, जैसे कि खुसरो के जमाने में, साइरस के जमाने में हुआ। बहरहाल ये भी जो तमद्दुन की सतह है मौजूद थी। उसके बाद अब एक स्टेप उसके बाद से आज तक इंसान ने लिया है, और वो ये है कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, रियासत का तसव्वुर। पहले रियासत और हुकूमत गडमड थे। आप हुकूमत के वफादार हैं कि रियासत के वफादार हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। जो भी हाकिम के खिलाफ अगर खड़ा हो गया तो बागी करार पाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला क्या था। लेकिन आज इंसान का तमद्दुन जो है एक कदम और आगे जा चुका है। अब रियासत अलहदा है, हुकूमत अलहदा है। रियासत है असल शय जिसकी वफादारी है, रियासत है कि जिसके साथ आपका ताल्लुक है। हुकूमत को तो बनाना ये आज अवाम का हक तस्लीम किया, बनाए या बिगाड़ दे, खत्म कर दे, बदल दे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, अब यहां बात बहुत आसान हो गई है कि तौहीद का अमली तकाजा इज्तिमाई सतह पर क्या होगा कि एक इस्लामी रियासत जो बहमा वजूह इस्लामी हो, जो पूरी इंसानी जिंदगी और उसके जुमला इज्तिमाई पहलुओं को अपने हाथे में ले ले, उस पर अल्लाह का दीन गालिब, जिंदगी का कोई गोशा उसके दायरे से बाहर है। समाजी निजाम हो तो उसके तहत, माशी निजाम हो तो उसके तहत, सियासी निजाम हो तो उसके तहत, कानून फौजदारी हो तो उसका, कानून दीवानी हो तो उसका, कानून शहादत हो तो उसका, कानून विरासत हो तो उसका। उसमें सिर्फ एकोमोडेट करती है इस्लामी रियासत कि माइनॉरिटीज को पर्सनल लॉ में उनको इजाजत दे दी जाएगी, वो इबादत जिस तरह चाहे करें, शादी ब्याह जैसे चाहे कर लें, निकाह तलाक के जो कवानीन चाहे बना लें, लेकिन यह है कि लॉ ऑफ द लैंड वो अल्लाह का होगा। यह है इकामत दीन, दीन को एक निजाम की हैसियत से कायम कर दे कि वो सिर्फ इंफरादी अफेयर बनकर न रह जाए। मैंने तो जैसा कि अर्ज किया था ना कि वो हमारे यहाँ तो इंफरादी भी नहीं रहा, वो सिर्फ अकीदे की चीज बनकर रह गया। ये तौहीद की तकमील जो होगी उस वक्त होगी, वो जिसको इकबाल ने कहा है ना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। ये नूर तौहीद का इत्माम कब होगा? जबकि पूरे इज्तिमाई निजाम पर अल्लाह का दीन गालिब। अब इसको ध्यान में रखिए, एक इस्तिलाह तो उसके लिए है ये इकामत दीन, जो जाए दीन को कायम करो। इसमें थोड़ा सा इश्तिबाह बाद हज़रात पैदा करते हैं कि इसका तर्जुमा तो है दीन को कायम रखो, और मैं अर्ज किया करता हूं जैसे मैंने वहां अर्ज किया था कि वक्त नहीं है तफसील में जाने का, वरना मैं इसकी वजाहत कर देता कि नतीजे के एतबार से ना उसमें फर्क है ना इसमें फर्क। इस कायम रखो और कायम करो का बेहतरीन जो मामला समझ में आ जाएगा वो एक खेमे की मिसाल से। खेमा अगर खड़ा है तो आप उसे खड़ा रखेंगे, खेमा गिर गया हो तो उसे खड़ा करेंगे। इन दोनों का दर हकीकत ये एक ही चीज है, एक ही मफहूम है जिसको अल्फाज में आपने बदल दिया। फर्ज कीजिए खेमा खड़ा है, इस्तादा है और तेज आंधी आ गई है, अब आप क्या करेंगे? उसकी रस्सियों को मजबूत करेंगे, उसके खूंटों को और मजबूती के साथ लाड़ेंगे। हो सकता है कि कोई वक्त आए कि आप रस्सियों के साथ भी अपने आप को यानी उसको पकड़ कर खड़े हो जाए, बांसों को पकड़ कर खड़े हो जाए। ये सब कोशिश क्या होगी? खेमे को कायम रखना अगर वो खड़ा है, और अगर खेमा गिर गया हो तो खेमे को खड़ा करना। अब रखना जे मानिदा, यही है इकामत दीन का मफहूम। दीन कायम है तो कायम रखो, कायम नहीं है तो कायम करो। अन अकीमुद्दीन के पूरी इज्तिमाई जिंदगी में असलुल उसूल ये हो जाए। अब क्योंकि आज इस मजलिस की सदारत कर रहे एक बहुत माहिर और हमारे यहाँ के मशहूर कानून के जानने वाले और तो कानून के तहत फैसले साबित करने वाले, तो मैं थोड़ा सा कुछ मुझे नजर आए हैं काले कोट और भी कि शायद इस उनके लिए दिलचस्पी की बात हो ये कि वाकया ये है कि इस्लामी रियासत के लिए सिर्फ एक दफा काफी, एक दफा जो हमेशा से हमारे यहाँ दस्तूरों में रही है और दस्तूर में रही है। और मैं वाकई तंदाद देता हूं, मुझे मालूम नहीं किसने ये अल्फाज इसके कॉइन किए और फ्रेम किए हैं, लेकिन हकीकतन निहायत जामे अल्फाज है। नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्नाह, दैट्स ऑल। ये बिल्कुल काफी है, 100% ऑपरेटिव इसको कर दीजिए। इसमें से एक चीज को भी मुस्तस्ना रखा तो सबकी नफी हो जाए। वो हो जाएगा वो आया मुबारका, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। क्या तुम हमारी किताब और शरीयत के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते? तो जो कोई भी तुम में से ये रविश इख्तियार करेगा उसकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि उसे दुनिया में जलीलो खार कर दिया जाए और क़यामत के दिन शदीद तरीन अजाब में झोंक दिया जाए।
اور کان کھول کر سن لو کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا, وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا. تو اگر ایک چیز کو بھی مستثنا کر دیا, مالیاتی معاملات مستثنا, آئلی قانون مستثنا, ہر شے کی نفی ہو گئی. آپ بڑی سے بڑی کورٹ بنا کر بٹھا دیجئے, بڑے سے بڑے علماء کو بٹھا دیجئے, اگر آپ نے شریعت کورٹ بنائی ہے, اگر آپ نے ایک پہلو سے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے تو کل کی نفی ہے. یہاں تو کل چاہیے.